صبح کے تقریباً 4:50 ہو گئی. میرے عقب میں دیکھیں آپ ذرا، یہ انتہائی مزیدار اور صاف ستھرا شفاف چشمے کا پانی ہے. اور لٹرلی میں بتا دوں، ہم سکردو والے، گلگت بلتستان والے، میں درخواست کروں گا ہمارے اوپر، لوگ ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر کے یہاں پہ آتے ہیں. اور اگر میں آپ کو دکھا دوں تو یہ ہماری حالت ہے بھائی اس وقت. اور یہ ابھی تو رستے میں پڑے ہوئے ہیں سارے، ذرا غور سے دیکھیں، یہ سارا جو کچرا ہے یہاں پڑا ہوا. اور وہ تو چھوڑیں، وہاں پانی کی جگہ ہے، پانی کی جگہ کو بھی انہوں نے کیا جی بخشا نہیں. اور وہاں پہ بھی اتنا کچرا ہے، آم کھائے ہیں، آم کی گٹھلیاں اور جو اس کا بیرونی چھلکا ہوتا ہے وہ سارا یہاں پہ پھینکا ہوا. تو اس سے قوم، ہمارا قوم تو نہیں کہیں گے، ہجوم کہیں گے، ہمارا المیہ رہا ہے شروع سے کہ بھائی اس طرح کے کام کرتے ہیں. وہ کام کرتے ہیں جو دنیا میں کوئی دوسری اقوام نہیں کرتی. وہ اپنا کوڑا کرکٹ دوسری ساری چیزیں خود اپنے ساتھ لے کر چلے جاتے ہیں. اب یہ پینے کے لیے بہترین صاف شفاف پانی ہے، اور اس پانی کا بھی ہم نے حال کیا ہوا جی، انتہائی ٹھنڈا، اور اس کی ضرورت نہیں پڑتی. اب یہ دیکھیں اس کے آس پاس بھی بہت سارا کچرا اس طرف بھی پھینکا ہوا ہے. بھائی یہ نظارہ چیک کریں، ایسی خوبصورت حسین پانی کی جگہ اور سرسبز ہریالی، ٹھنڈی ہوا، خوش قسمت لوگوں کو ملتی. اور ہم چیک کرتے ہوئے ابھی آگے جا رہے ہیں. آپ کو دکھا دوں سپارہ ڈیم کے اندر اس وقت کتنا پانی، کیا سلسلے ہیں. اور یقین مانیں یہ وہ منظر ہیں جو روح کی تازگی کا باعث بنتے ہیں. جو کہ کھڑی چڑھائی ہے یہاں صبح، اور کھڑی چڑھائی پہ ہمارے جیسے صحت مند لوگوں کے لیے چلنا کافی مشکل ہوتا ہے. لیکن بھائی پیشن، شوق، جذبہ، ان تمام چیزوں کے سامنے یہ چڑھائی، یہ پہاڑ کچھ بھی نہیں ہے. یہ دیکھیں، اس موڑ کو ایس موڑ کہا جاتا ہے چونکہ یہ ایس شیپ کا ہے. یہاں سے نکلنے کی کوشش کی تھی، ابھی تھوڑا سا اور رستہ اوپر. گلگت بلتستان میں جو ٹریکنگ کے شوقین حضرات ہیں ان کے لیے بھی یہ ویڈیو، اور جو پنجاب سے آتے ہیں، اکیلے آتے ہیں، جو کم خرچ میں بہتر سے بہتر سفر کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ ویڈیوز ہیں. اور جنید بھائی کبھی آؤ نا خوشبو لگا کر گلگت بلتستان کی سڑکوں پہ ہمارے ساتھ ٹریکنگ کرنا. یہ انگلش والا سفر تو ہم آپ کو نہیں کروائیں گے، اردو والے سفر کی دعوت دیتے ہیں. آ جائیں، ہم سے ملیے، ٹریکنگ کریں گے. جو لوگ کم خرچ میں سفر کرنا چاہتے ہیں، ستپارہ یا قریبی جگہ دیکھنا چاہتے ہیں، بوداراگ، ان کے لیے یہ ویڈیوز بنا رہا ہوں. آپ کسی بھی سستے سے گیسٹ ہاؤس میں 2500، 3000، 3.5، 4، 5 کے آس پاس مل جاتا. اس سے کم چونکہ سیزن کا پیک ہے. یہ جو جتنے بھی گیسٹ ہاؤس والے ہیں اسی پہ یہ اپنے پورے سال کا خرچہ نکالتے ہیں، تو مناسب ریٹ بھی ہے. تو آپ صبح سویرے نکلیں، تقریباً گھنٹہ آپ کو لگے گا، 1 گھنٹہ 20 منٹ کے قریب ٹریکنگ کرتے ہیں. صحت کے لیے بھی بہترین ہے. دوسرا، ستپارہ آتے ہوئے اگر آپ کسی گاڑی والے سے پوچھیں گے وہ کم سے کم آپ کو 1500 2000 روپے لے لے گا. جبکہ بھائی میں آپ کو بہت سستا اور ٹکاؤ چیز بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ ٹریکنگ کرتے ہوئے آ سکتے ہیں. ٹریکنگ کریں گے تو صحت آپ کی الگ بنی، اور جو 2-2500 روپے ہیں وہ بھی آپ کے بچ گئے. تو نیچر کو ایکسپلور کریں. اور اگر اس حوالے سے ہم میں سے کسی کو بھی معلومات کی ضرورت پڑتی ہے تو بھائی ہم 24/7 آپ کے لیے حاضر ہیں، خدمت کے لیے. تو بھائی ہم آپ کو سستے اور آسان اور آرام دہ ٹریک بتاتے ہیں تاکہ جو لوگ کم بجٹ ہونے کی وجہ سے گلگت بلتستان کا سفر نہیں کر سکتے ان کے لیے بھی ایک طرح سے سہولت ہو. یہ دیکھیں، ہم اس وقت ستپارہ جھیل کے پاس پہنچے ہیں اور ٹھنڈی ہوا
क्या मजे का समय है भाई। सुबह के 5:15 और 20 के आसपास का टाइम है इस वक्त, और इस वक्त लोग कंबल लेकर बिस्तरों में सोए हुए हैं। और भाई हमारा जुनून देखिए, सुबह सुबह ये डंडा पकड़े, इतना सुकून नहीं है। बस नेचर ये हमारे लिए वो विटामिन की गोली है जो पूरे दिन की एनर्जी का बायस होती है। कल जब मैं यहाँ आया था तो मुझे रास्ते में टूरिस्ट की अच्छी खासी गाड़ियाँ मिली थी जो देवसाई जा रही थी, अस्तूर जा रही थी। आज नहीं है। और सुबह का माहौल बहुत ही खूबसूरत ताज़गी वाला माहौल होता है। और ये जो डंडा मैंने हाथ में लिया भाई, जो भी मैंने आपको दिखाया, ये मेरे लिए साथी भी है। और भाई मेरे सुबह सुबह कुत्ते बड़े होते हैं तो कुत्तों से बड़ा डर लगता है। वो भी 1 2 या नहीं, 10 15 20 20 साथ साथ होते हैं। हमारी कौम में इतना इत्तेहाद नहीं है जितना कुत्तों के अंदर है। और सच माना तो बड़ा डर लगता है कि पता नहीं कौन सी गली से कब किस नस्ल का कुत्ता आकर काट ले। मिलते हैं सतपारा डैम के उस तरफ जाकर। पानी की सूरत हाल इस वक्त डैम पानी से ले भाई इस वक्त देखें हल्की हल्की किरणें पहाड़ पर पड़ रही हैं। और भाई ये मंजर है, हर किसी को ये इस तरह के मंजर नसीब नहीं होते। सुबह के 5 बजे अल्लाह का शुक्र अदा करें भाई, इतने हसीन नज़ारे हैं, खूबसूरत। देखे ना, लोग हजारों लाखों रुपए खर्च करके यहाँ पे आते हैं और इन जगहों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ठीक है। और किस हालत में आते हैं, बड़ी बड़ी कोचेस में, वैन्स में, और तबीयत भी ख़राब होती है, यहाँ के रास्तों से नावाकिफ़ होते हुए भी वो यहाँ पे आते हैं और घूमने की कोशिश करते हैं। मैं और आप तो भाई यहाँ पे सतपारा में और आपके साथ। अभी सूरज निकला नहीं है, सूरज की किरणें ऊपर पहाड़ों पे पड़ रही हैं भाई। सूरज पूरी तरह से जागा नहीं है, उसकी आंखें खुली नहीं है। लेकिन एक चीज़ कोशिश करें कि जिस तरह हालिया कुछ वाक़यात आए हैं, टहनियाँ तोड़ना, फलों के साथ, दरख्तों के साथ जो चीज़ें हैं, और उसके बाद क्या कहते हैं जी, आप जो कचरा फेंक कर जाते हैं, ये ना करें। तो भाई जो भी गिलगित आना चाहते हैं, सिकरदू आना चाहते हैं, वो ज़रा प्रॉपर मालूमात लेकर आया करें भाई। पहले अपना जो वर्कआउट है वो किया करें, अपना जो काम है नोट्स वगैरह बनाएं भाई, हमने कहाँ जाना है, मैप देखें, मैप साथ रखें, ऐसे रैंडमली ना आया करें। तो भाई अपना पूरा रिजर्वेशन वगैरह सारा कुछ करके आ जाए भाई। ये ना सही तो गिलगित बल्तिस्तान सिकरदू के जितने भी व्लॉग्स बने हैं, इतने लोग आए हैं भाई, उनके व्लॉग्स देखा करें, कैसे आए हैं, किस तरह वो प्लान कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे रिजॉर्ट ऐसे भी हैं भाई जो लोगों को दिखाते कुछ हैं, देते कुछ हैं। तो भाई मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि हमारा कोई ऐसा काम नहीं है, मेरा अपना कोई होटल या कोई ट्रेवलिंग का काम नहीं है कि मैं आपको लोगों से बदजन करूँ। लेकिन भाई बीइंग अ ह्यूमन, बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, भाई ये मेरा फर्ज है कि मैं आपको सही तौर पे गाइड करूं। जुनेर भाई इतना अच्छा काम कर रहे हैं, अबरार भाई इतना अच्छा काम कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं यार भाई, देखा करें, ऐसे लोगों को देखें, इन्फॉर्मेशन मिलती है वो किस तरह कैसे चलते हैं, बाकायदा अपना पूरा वर्किंग करके चलते हैं ऐसे लोग। तो किसी भी आप नई जगह जाते हैं, हत्ता कि हम सीजन में पिंडी समाज जाते हैं जब भी सर्दियों में काम हो, तो भाई हम रोड ये वो क्लियरेंस सब कुछ देख कर जाते हैं। तो इससे ये होता है, पता चलता है भाई अगर खुदा ना खास्ता रास्ते में कहीं ब्लॉकेज है, ब्लॉक है, तो हमें कितने दिन रहना पड़ेगा। आए उस जगह पे होटल्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे। 4 से 5 बंदे थे भाई, ना हो फैमिली साथ हो तो फिर बड़े इश्यूज आते हैं। और परदेश के अंदर तो फिर मतलब एक तो परदेशी, दूसरा चूंकि आपकी होटलिंग इस वक्त और पीक सीजन है तो लोग शायद उस तरह आपकी हेल्प ना कर सकें जैसे आम दिनों में कर सकते हैं। तो ये पैगाम है भाई तमाम जितने भी टूरिस्ट हैं वो आना चाहते हैं गिलगित बल्तिस्तान, तो भाई की तरफ से आपको एक छोटा सा पैगाम था, आगे सेपरेट करें, लोगों को दिखाएं ताकि लोग आते रहें, इन तमाम मसाइल का सामना न करें। अल्लाह आपको शाद व आबाद रखे।
امید کرتے ہیں ایک نئے بلاگ کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.